प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद दा लख लख शुक्र है कि उन्हें इस तरह के वक्त विच भी अपना नाम दे जलाल वास्ते सानू अपने काम का जिहड़ा वो तरतीब दे दी है। अज का जिहड़ा सैशन आ तुहाडे नाल जिहड़ा मैं साझा करन जा रही हाँ वो असीं दो गल्लां दे विचकार जिहड़ा है वो घुमना। एक तो है खुदावंद दे नाल नेड़ता किवें कायम रखनी, दूसरा है कि ईमान की जिहड़ी आ भूमिका वो की आ। तो चलो सब तो पहले असीं जांदे हाँ खुदावंद दे नाल नेड़ता किस तरह रखनी, इहनूं पढ़दे हाँ। Intimacy is a relationship with one another that flows from love and understanding with a one-to-one connection. जिहड़ी नेड़ता आ ਉਹ एक दूसरे दे नाल विचार वटांदरा ते दो लोकां दे विचकार हुंदे आ जिहड़े एक दूसरे नूं समझण दी कोशिश करदे आ ते समझ लैंदे आ, समझण दी खिच रखदे आ। असीं गल कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इंटीमेसी विद गॉड। हुण असीं खुदावंद नूं समझण दी जिहड़ी गल आ ਉਹਦੀ गल कर रहे हैं। तो फेथ तो बिना असीं खुदा नूं नहीं समझ सकते क्योंकि खुदा तुहानूं नज़र नहीं आंदा, सिर्फ और सिर्फ ईमान दे विच अणदेखियां चीज़ां दा ओह प्रतीक है। बेसिकली द फेथ इज़ एन इंश्योरेंस वैदर नैचुरल और सुपर नैचुरल। यकीन जिहड़ा आ वो एक गारंटी आ, चाहे वह कुदरती होवे ते चाहे वह गैर कुदरती मतलब बहुत ज़्यादा होवे। It's always a sense of absolute certainty. If there is even a hint of doubt, there's no longer faith that works. यकीन जिहड़ा ਇਹ ना देखियां जाण वाली चीज़ां दी जिहड़ी आ ਉਹ गारंटी आ कि जिहड़ी सानू दसदी आ कि हमेशा होना ही होना। ते जे थोड़ा जिहा भी जिहड़ा शक आ ਉਹ फिर अगर होवे तो जिहड़ा फेथ है वो काम नहीं करता। असीं देखदे हां कि एक इंटीमेट वर्ड जिहड़ा है वो हैगा आ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इनू डिफाइन किया है कि इनू आपां क्लोजली क्लोजनेस दे नाल इस्तेमाल किया जा सकता। एंड असी इत्थे देख रहे हैं कि समटाइम पीपल मेक मिसटेक इमोशन फॉर फेथ। कई बार लोग जिहड़े भावनावां है ना उन्होंने भी ईमान का जिहड़ा नाम है वो दे दिंदे आ कि भावना जिहड़ी वो भी ईमान दे नाल कनैक्टेड है। बिकॉज दे फील एन अर्ज टू क्राई और स्माइल, दे थिंक दे आर मैनिफेस्टिंग फेथ। Wrong. Faith is not emotion, it's assurance and a conviction that cannot be removed from the heart. Faith is a light and doubt is darkness. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਲਤ। ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਸਬੂਤਦਾਰ ਗਰੰਟੀ ਆ ਤੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫੇਥ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਆ। God will never ever let you down. He knows your every move. He knows your every failure, but yet he chooses to look beyond your faults and embrace you. He still loves you and see the best in you. खुदा कदे भी तुहानू जिहड़ा ना नीचा नहीं होण दिंदा, नीचा नहीं दिखाउंदा क्योंकि वो तुहाडीआं गलतियां ते तुहाडे सारियां खराबियां नू जानण दे बावजूद भी उन्हें चुन लिया कि उन्हें तुहानू ही फिर प्यार करना है। तुहानू उन्हें तुहाडे विचों जिहड़ी अच्छी चीज़ आ उन्हूं लै लेना है ते जिहड़ी गलती आ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। If darkness pushes against the light immediately dissipates. Faith disregards doubt, tribulation, persecution, threats and any other fiery darts of the devil because it comes from the God and God is the source of living faith. Lord Jesus is the author and finisher of faith and such has given his energy of a power called faith to those who wholeheartedly belong and submit themselves to him. ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣਾ ਆ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਡੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਥਰ ਵੀ ਆ ਫੇਥ ਦਾ, ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਫੇਥ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ God is somebody you can be so transparent with, knowing you for who you are. He will not look at you differently. People will see the worst in you and will judge you, but God will still see the best in you and that who you are. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ defeat the true faith, since the power of God, it remains unshakable when overcoming the problem of the world. Only those who are born of God have power to defeat hell. For this reason the Holy Spirit say, for whatever is born of God become the word. 1 John chapter 5 and verse 4. ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯਹੋਨਾ ਦੇ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 4th ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯਕੀਨ, ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬੋਰਨ ਆਫ ਦ ਵਰਡ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਆਫ ਦ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਆਫ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਪਰਸਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਆ। You can share with this what color jacket you feel like getting. You can tell him what kind of husband, life partner is available to speak to you about anything, even the smallest things at the time, and trust me, he will surprise you. Know that Jesus is one person in your life who will not let you down. He knows you more than you know yourself. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਰਸਰ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਸੀ,
ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਲੱਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਔਥਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ 9 ਦੀ 23rd ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ਨ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਦ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਹਿਮ ਹੂ ਬਿਲੀਵਸ। ਉੱਥੇ ਮਰਕਸ 9 ਦੀ 23ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਹੇਅਰ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਦ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ of the creator and available to all who depend on him। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ you can be so absolute 100% sure around Jesus you are in good hands, and this transparency with God will no doubt lead you into a deeper intimacy in your relationship with God। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਆ, ਭਾਵ ਨੇੜਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਦ ਸਨ ਆਫ ਫੈਰੋ's daughter and exchange the glory of the kingdom of Egypt for the difficulties of the desert because he was born of God. Joshua was bold enough to command the sun and moon to stand still for almost one day so that he could completely defeat his enemy because he was born of God। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪਿਓ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੰਡਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੰਡਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। David dared to confront and defeat Goliath and various other enemies because he was born of God. Daniel was not afraid to be thrown into the lion den because he was born of God. Shadrach, Meshach and Abednego did not feel intimidated by the emperor of Babylon and his fiery furnace which had been made 7 times hotter than normal because they were born of God. What else can we say to show the true characters of faith? ਡੇਵਿਡ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੈਤ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜੂਲੀਅਟ ਗੁਲਾਇਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਨੀਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੌਕ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਾਗੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਬੀਲੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਟਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਬਲੀਕਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ 94 90 ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮੀਓ ਚੌਥੇ ਦੀ 17ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as through they did। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਥ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਥ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ। The only way to distinguish faith from emotion is the presence of absolute certainty. If there is a fear or doubt, it's emotional, not faith. That is how the Bible defines faith. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hebrew 11 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11ਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਇਮਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਆ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਥ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11ਵੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ 94 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਡੈਡ ਲਾਈਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਛੁਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਰੱਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਆ ਉਹ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। The definition present faith as something real and tangible but invisible. It's the evidence of things that are invisible. It brings the life to things that don't exist. It's the amazing power of the faith. In fact, faith confounds the wisdom of the world because it contradicts all the law of reason. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ। For since the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. It pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਉਹ ਫੇਥ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਫੇਥ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫੇਥ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਫੇਥ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫੇਥ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਥ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਆਮੀਨ।